सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जनाब सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम जनाब हज़रत मौलाना यार मोहम्मद साहिब मदज़िल्लुल आली, जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुहैब साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, दीगर उलमाए किराम, असातिज़े किराम, तुलबाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम और अदगी तालिबान व हज़रात व सरपरस्तान वालिदैन हज़रात, दा यो अहम मुअक्कर इदारा मुअज़्ज़म इदारा दिन दाए बजामे मस्जिद की तसु मंगारा जमयू दा इंतहाई बाबरकत इज्तिमा दा बाबरकत इज्तिमा ची सुमरा फ़यूज़ात दी, बरक़ात दी, इल्मी अनवारात दी अल्लाह पाक दी तसु मंगटोल दायना मुस्तफ़ीद फरमाई। दस मजालिस बाने फ़रिश्ते रश्क कई और फ़रिश्ते ख़पल वज़र पहाग मजालिस बाने वड़ई और दास मजलिसुन की दुआगान द क़बली दो अहादीसु की नक़ल चिकन दे रागल दे अल्लाह दस्तासु ज़मीन द टोल दुआगान कबूली की और टोल हाजतुन दे अल्लाह तरसा रखी। मुहतरम उन्होंने उलमाए किरामो और दा मदरसा नन्ना तकरीबन 2 काल मख़ दी इफ्तिताही तकरीब की और संगी बुनियाद के मंग शरीक हूँ और जनाब हाजी से भाई दा कुर्बानी करे दा अल्लाह ने दागी दा पारा दागी दा बचो दा पारा अज़ीम सदक़े जारी गर्जी। अल्हम्दुलिल्लाह ढेर लग मुदके हज़रत मुफ्ती से भाई और भाई से और दारंगे अहल खैर हज़रात लग मुदके दा इंतहाई मोहतरमा मुअज़्ज़मा मुअक्कर इदारा चिकन दे कायम अकड़ा इंशाअल्लाह ढेर फ़यूज़ात और बरक़ात और इल्मी अनवारात अल्लाह दे नख़रई और अल्लाह दे दलता कार जारी सारी कायम दाए मुशाकिल। मुहतरम उन्होंने दे सरपरस्तान मोर प्लार और दारंगे मशरान और दा ख़पल बची दल अल्लाह दीन ता वक़फ़ करी दी और अल्लाह दीन ता कुरान ता हदीस ता तालीम ताल्लुम ते वक़फ़ करी दी ढेरवे कुर्बानी दा ज़का द मोर प्लार द पारा द औलाद नज़ियाता लोया सरमाया बल नहीं और पदा ज़वाने की मोर प्लार ता द औलाद ढेर ज़्यादा ज़रूरत हुई दाई द मेहनत चिगिंदी मेहनतों की ज़वानान दी मंगला बसंगठा वटके पदा से हाल के मोर प्लार और सरपरस्तान दा अज़ीम कुर्बानी करे दा बच्ची दल तरवस्ती दी और अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताज़ान हज़रात चूँकि टोल आलिमानी और ढेर खलूना आगी चिकन दे तालिबे की और ब्यादा दर्स व तदरीस और मशगला की तीर कड़ी नागी तम दा पता लगी ची नदी से जिम्मेदारी ज़मंगा और दा बचो तरबियत बसंगा को और तालीम बेसंग को लेकिन ज़्यादा
زور دا طالبانو باندې چې کوم دغه ماشومان دي نوجوانان دي د هغې خو دومره خیال برابر نه وي نوجواني وي د هغې نو د هغې دپاره استادان که کومه سختي کوي دا د دې دپاره چې دا بچی کامیاب شي مور پلار ته هم دا چې کوم دی دغه دی او د بچو دپاره هم چې ضربته للتأدیب تأدیبا زموږ د کتابونو کې وایي وي ما هو دا سړی د دې دپاره چې دی ادب شي ادب باندې راشي چرته ډبي هلته ادبي نو دا د دې دپاره نه الله پاک کله سختۍ راولي په دې مسلمانانو باندې انسانانو باندې د دې معنا دا نه ده چې ګینې الله ظلم کوي یا الله دا بچي خوښ نه دي دا الخلق كلهم عیال الله الله یو شان رحم کوي دا کله سخت امتحانات دې دپاره راځي چې دا یې ادب وشي دا ادب زده کړي دا طالبانو دا چې کوم دی هم د دې دپاره دا استادان حضرات پابندۍ لګوي چې دې وخت کې به ته چې کوم دی سبق وایې دې وخت کې به مطالعه کې دې وخت کې به چې کوم دی ستا د روټۍ دغی غیر حاضري به نه کې حاضر به دا ټول دې دپاره چې دا ادب زده کړي او دا علم زده کړي او دارنګه د تعلیم سره سره دلته د تربیت چې کوم دی او انتظام چې کوم دی وي او بیا د هغې د معلومول دپاره چې دا موږ کم قواعد مقرر کړي دي ضابطې مقرر کړي دي او کم د طالبانو باندې کم پابندۍ کوو او دا کم سبقونه ورته ښایو که محنت او جد و جهد کوو نو د دې معلومولو دپاره هغې امتحان پې هم اخلي چې دې بچو څه زده کړي دي او که نه دي زده کړي نه امتحان چې واخیستلی شي بیا امتحاناتو کې چې کوم دی هغه معلومات وشي چې او دې بچي کې دومره صلاحیت دی او دومره استعداد دی استاد ته پته چې کوم دی لګي ما د یو طالب موږ مدرسه کې وی دا امتحان خو ډېر ګران کار دی واقعي پوره یو هفته او د هغې نه مخکې وروستو مسلسل او یو ډېر لوی ذهني دباو ذهني تشویش څه به راځي پرچه کې څه استاد به څه تپوس کوي دا یو کافي ګران کار دی نو دا دومره ګران کار چې تاسو کوئ نو دا چېرته رسول الله وسلم کړی صحابو باندې نو میا رسول الله وسلم د صحابو نه امتحان اخیستی و امام بخاری کتاب العلم کې چې کوم دی هغې باندې باب منعقد کړی باب طرح الامام المسألة ليختبر ما عنده من العلم استاذ ولګي او شاګردان نه تپوس کی دې دپاره چې د هغه مبلغ علم معلوم کړي چې د څومره علم دی نه آئے کې امام بخاري رحمت الله علیه باب کې لاندې بیا حدیث درج کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم امتحان کی په صحابه باندې طالبانو باندې د حضور علیه السلام طالبان دي دا ان من الشجر شجر عبد الله ابن عمر د دې راوی دی ان من الشجر شجرة وونو کې داسې ونه ده لا یسقط ورقها پاڼې نه غورځي وانها مثل المسلم مثال په نفع کې داسې دی او فایدې ورکولو کې داسې دی لکه مسلمان حدثوني ما هي ما ته ووایي چې دا څه ونه ده فوقع الناس فی شجر البوادي خلکو سوچونه شروع کړه چې لکه دا به صحیح جواب څه ورکړو نو چاله جواب ذهن کې نه ورتله یو کله به یو ونه ذهن کې راتله کله بله کله بله چې کله هغې جواب ورنه کړی شو نو بیا هغې وایي چې یا رسول الله حدثني ما هي اے نبی علیہ السلام ته موږ ته بیان وکړي چې دا څه ده نو نبی اسلام ورته فرمیل قال هي النخلة دا د کجورې ونه ده کجورې ونه د دې پاڼې غورځېږي نه او د دې فایده زیاته ده عبدالله ابن عمر فرمایي چې ما په زړه کې راغلي چې ما وایي چې زه دا کجورې ونه ده خو فاستحییت زه شرمېدم اکابر صحابه غټ غټ صحابه موجود وو حضرت ابوبکر صدیق نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ موجود نو ما جواب ورنکړ وی بیا مې وروسته خپل پلان حضرت عمر ته وویل
چې ماله خدا جواب راتله او ما وی چې دا د کجوري ونه د خو زه شرمېدم تاسو غټ مشران موجود وې ناوت راته وی که چېرې تا دا جواب ورکړی وی نو دا زما دپاره ډېره بهتره او ما دپاره د سرو خانو نه بهتره وه ډېره قیمتي وه سرو خان عربو کې قیمتي مال دی نو یعنی د مشرانو ادب بکې حیا بکې عزت بکې او چې کله چې کوم دی تا باندې امتحان وشي او بیا تعالی درځي د امتحان جواب کې او بیا شرم نه کې بیا په شرع کې به شرم نه او دې وجه نه چې کوم دی بیا به جواب هم ورکې چې امتحان راشي استاد تپوس کوي یا پرچه درکړي نو بیا به چې کوم دی دا یې کې پوره چې کوم دی جواب ورکې او دا ډېره قیمتي خبره ده حضور علیہ السلام صحابو نه امتحان واغست ما طالب ته وی چې حضور علیہ السلام په خپل امتحان اغست او صحابو امتحان کې شریک شوي دي تاسو مو امتحان ورکوي کنه بیا دا ما وی چې الله پاک هم امتحان کړی دی قرآن مجید کې الله پاک فرمایي و ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين اللہ پاک امتحانوں کو ابراہیم علیہ السلام مارے اور نصاب و توخت بکلمات بدی کے بتانا امتحان اخلم نچکل امتحان اتواغست نو کامیاب شو کلام نہ کامیاب شفاتم بہن چکل کامیاب شنو بے والے انعام ورکا قال انی جاعلک للناس اماما دا ټول انسانیت دا پانتا امام او پیشوا گرزوما او تا تا دا احساس حاصل شدا دا انعام شو بے والے انعام هم ورکا چکل ابراہیم علیہ السلام انعام غصد ناغوی چتا اللہ پاک ما بانی دمر رحمکو نسلی دے خپل اولاد تا هم فکر شی زمان دے اولاد بانی هم اللہ پاک رحمو کو دا انعام غیلم ورکا نو اللہ دے قال اللہ ینال عهد الظالمین چی سوک پا دغ امتحاناتو کی کامیابی خواغل دغ انعام شتا آگستان اولاد کے سوک پا دغ امتحاناتو کی کامیاب نشا نا غید پارا بیا چکم دے انعام نشتا نا انعام دا آئے خلقو دا پارا چی امتحاناتو کی کامیاب شی او دا نور بدا آغین عبرت حاصلی چلی فلانی طالب دا چکم دے انعام ماں بستن ماں کسی چل دے زبم محنتو کما او زبم آئندہ چکم دے دا واقلم او دا چکم انعام ماں بست دے بدا نوی چی گلی زخور ورسیدم دے بوئی چی آسینا دا خپل پوزیشن میں جو کرے چتا دا بیارانا خراب نشی دے بدا آغین لکا زیاد محنت کی پوزیشن مخبل راٹی گئی بہرحال اللہ پاک منگو تاسو یو خ تعلیم تعلم سر چکم دے دا کریو تعلیم تعلم علامہ ابن مدرسہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی یہ مایو چر دین فوڈیر کارون خود دین پا کارون کی اولانے بنیادی او اہم کار بکمیوی یہ مایو زبد اللہ دا کلام نتپوسو کما چر اللہ کلام کی میں سوچو کو اللہ پاک خپل پیغمبر علیہ السلام تاول دا تعلیم تعلم حکم کرو اقرا بسم ربک الذی خلق و ایمائی که دا علم تعلیم تعلم و دزدکرنا زیاد اہم اولنے و بنیادی کار بلوی اللہ پاک بخبل پیغمبر علیہ السلام تدائی حکم کولے دغا بنیادی کار حضور علیہ السلام وی چه دا رطولنا بہترهم دے خیرکم من تعلم القرآن وعلمه بہترین خلق پتا سو کہ خلق دے چه قرآن زدکی و بلتے خائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی اشتغال بالتعلم افضل دے اشتغال بالنوافلنا یہ سڑے نفل کی او بل سڑے زدکڑ کی دا قرآن و مجید دا چاہ ثواب دیر کی گی دا چکم زدکڑ کی دا ثواب دیر کی گی دا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ابن وہب رحمہ اللہ دا قرآن و مجید لکل کو بیالان نفل شروع کر بیان آگے اور قرآن مجید لکل شروع کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وطا فرمائل چی دا تکم کار لطلوی دا غینا دا کار بہتر و زیاد ثواب والو چی دا قرآن مجید لکل دا چکم دے کولے ذکر دے ثواب دا غینا چکم دے زیاد دے دے وجن حدیث مبارک کرازی سڑی یو آیت دا قرآن مجید زکی
د 100 رکعاتو نفلو نه زیات ثواب دی، د 100 رکعاتو نفلو نه زیات ثواب دی. یو باب د علم د دین مسلې زده کړي او د 100 رکعاتو نفلو نه زیات ثواب. ما ته یو کسوی وی طالبان خې هډې شپه ورځ کتابونه ګوري او نفل او دانګ عبادت نه کوي، ذکر نه کوي، عبادت نه کوي، او شپه ورځ کتاب ګوري. خدا هم کول غواړي دی ته عمل خواږي دی ته وایي چې نفل کې دا عمل دی، بعضې خلک دا وایي که ذکر کې دا عمل دی او که دغه نو ما ورته وی چې الله پاک هغې له په یو آیت باندې 100 رکعاتو نفل ثواب ورکوي او په یو باب باندې الله پاک د 100 رکعاتو د 100 رکعاتو نفل ثواب ورکوي. نو دا عبادت دی، داسې نه چې دا عبادت نه دی، تعلیم تعلم دا جدا عبادت دی. الحمدلله دا تعلیم تعلم دا چې کوم دی حاصلېږي په مدرسه کې حاصلېږي. الحمدلله زموږ مدارس اسلامیه دي، هر مدرسه په خپل ځای باندې ډېر لوی کردار چې کوم دی ادا کوي. پوره خطه کې د تعلیم تعلم او د زده کړې او د قرآن مجید یو فضا چې کوم دی قایمه کړي. دې وجه نه چې کوم دی دا دین که بنیادي طور باندې راټینګ دي، دا د مدرسې چې کوم دی برکت دی. الحمدلله دا مدارس ډېر کوي. پاکستان کې د قرآن مجید ډېر خدمت کی. 100 کاله مخکې جده کې یو کانفرنس شو هغې کې وایي چې کوم بلکې د قرآن مجید خدمت زیات کېږي. نو د سعودي عرب نماینده وي چې په سعودي عرب کې په دې کال کې 15,000 کسان قرآن مجید یاد او د پاکستان د وفاق المدارس نماینده وي چې په دې کال کې پاکستان کې 53,000 کسان قرآن مجید یاد هغه محبت الواحده او دا زمونږ وطن ډېر د محبت الوحی نه لرې دی، لیکن دا د عالمانو برکت دی، دا د مدرسو برکت دی، دا د قاریانو صاحبانو حافظانو برکت دی. تیر کال 8,000 کسانو قرآن مجید یاد په دې ملک. یو رپورټ شایع کې راوي چې په ټوله دنیا کې د دین د خدمت په حواله سره د مدرسو په برکت سره کوم ملک اول نمبر کې دی. ناوی د دینی خدمت په حواله سره پاکستان په ټوله دنیا کې اول نمبر باندې او د دنیاوی تعلیم د سکول کالج او د یونیورسيټي د تعلیم په حواله سره پاکستان په ټوله دنیا کې یو سل 22 نمبر باندې دی. د پاکستان د پاره د فخر مقام دا مدرسه ده، دا سکول کالج او یونیورسيټي نه موږ دایي چې کوم د تعلیم خلاف نه یو دایي د تعلیم خلاف نه یو، خدای د تهذیب خلاف یو. الحمدلله زموږ مدرسو کې تعلیم هم کېږي، تربیت هم کېږي، تهذیب هم چې کوم د اسلامي تهذیب ښودلی شي. او موږ وایو چې دا ټول قوم او دا ټول امت د طالب په صفاتو باندې راشي او د مدرسې په صفاتو باندې راشي. ټول پاکستان کې زرګونو لکونو طالبان دي او زرګونو مدرسې دي، خو یو طالب بتا شدا سی وی نه ویني چې هغه سرتور سرګرځي، خو یا به پټکې والی او یا به ټوپې وي. دا دینی تهذیب دی او کنه دینی تهذیب خدا دی. مګوي چې ټول نوجوانان په دغه باندې راشي. ټول پاکستان کې په لکونو طالبانو کې یو طالب بداسنی چې اګیره خړای نشته کنه. دا دینی تهذیب دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نه کنه او واجب طریقه نه کنه. او کالج یونیورسيټي عام معاشره کې بتا دا خلک ډېر ملاويږي، مدرسه کې بتا دا یو قسم ملاونه شي په لکونو طالبانو څومره د دین حفاظت کوي. دا د مدرسې برکت دی کنه. تاسو خپل بچی روز 3 باز بچي ودا چې چا با چې کوم د کالج یونیورسيټي د زینای بغیر خري چې کوم د مدرسې تراوس دی بغیر یې تاسو دا کنه الا ماشاءالله مدرسې سونه برکات. ټول پاکستان کې یو طالب بدا شنی چا پینٹ شرٹ کې ګرځي او کوټ بدلون کې او کالج یونیورسيټي یا عام معاشره کې دا خلک ډېر تعداد کې کنا دینی جامه دا نه هغه دا مقدار فتوا نه جایز ناجایز فتوی نه ورکوم، خدا وایم چې کم از کم پینٹ شرٹ او دا نه کوټ بدلون دا د نیکانو جامه نه ده، د صلحاو جامه نه ده. چېرته یو شیخ الحدیث به تاسو نیغلي چې پینټ شرټ کې ګرځي او یا چې کوم دی یو مفتی یو عالم د تبلیغ یو مشر دا به تاسو نه لیدلی. پته لګي چې دا نه نیکانو جامه نه ده او دا نیکانو جامه ده ساده جامه ده.
دا طالبان ټول د نیکانو او د صلحاو او بزرګانو جامه کې ملبوس وي او د نورو ادارو خلق د عصري ادارو خلق هغه کې زیات خلق چې هغه دینی جامه کې ملبوس نه بلکې دای مشابهت هغه د يهود یا نصارا یا نظام سره زنده کار خلک مونږ کوی چې دا ټول خلق بدې صفات ورشي ټول پاکستان کې یو طالب په لکونو کې بداسي دي چې 400 بورډرز کې دا سره کنه کالج یونیورسيټي کې ودای کې هم ستاسو خلکو نه ورو چې الکان هو سکے جنکه او 400 بورډرز کې او آئس وغیرہ کی اس پہ کہ نوی شے آئس کی الحمدللہ دغه مدرسو کې چې کله ستا بچی راشي ته به بیغمه د بچ کوم د عقل زده کړي د بچ کوم د مور پلار قدر کوي او د مشر کشر تمیز به پاکه چې کوم دی راغلي لہذا مدرسو په حواله سره د مدارس چې کوم دی الله آباد لري او زه خو اکثر وایم کدا علما نه وي مدارس نه وي د دیندار خلق نه وي تبلیغ والا حضرات نه وي خدای خبر چې دا خلق به کمکند باندې چې کوم دی اثرو دیو جن خپل بچي مدرسې ته راواله دیندار سره کې نه وي نیک مجلسونه صحبت صالح تورا صالح کند او صحبت طالح تورا طالح کند نیکانو په مجلس باندې شي او د بدانو په مجلس باندې کوم دی بد شي الحمدلله دا اداره ډیر عظیم کردار پر پورا خطہ پورا علاقہ کې چې کوم دی ادا کوي حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم الله پاک دای پاک عمر کې دای ځوانه کې دای علم کې مزید ترقی کامیابی نصیب کی او داګه د ټول خاندان او دارنګه دا مدرسه دا اداره دی الله پاک عظیم اداره مزید ترقی نصیب کی ډیر فیضات برکات علمی انوارات دی الله پاک تر قیامت ردینه چې کوم دی خوارو سادي پورا خطه کې دی الله ردی فیضات برکات جاری وسادي مشران اور ملمان علماء کرام اغیراغلی بیان بو کی زبا بلدے کې او پروګرام نه تخمین اخکته کوټ جوړو کې ان شاء الله مدرسه زبای دلار شما څونه به اجازه واخلم الله دې ستاسو زموږ د ټولو داناتل ستاسو زموږ د ټولو د پاره د خیر او د ادارې د پاره طالبان د پاره د خیر او برکت باعث وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.